اور میں اپنے آپ پر یہ واجب سمجھتا ہوں کہ پروگرام میں آپ کے یہاں پر شمولیت اختیار کروں اور اپنے حصے کا جو ایک اظہار خیال ہے وہ ضرور پیش کروں۔ الحمدللہ ہم کتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، زندگی دے، جس طرح آپ نے کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ میں کل بھی ایک پروگرام میں یہی بات کر رہا تھا، بہت خوشی ہوتی ہے آپ کو تمام سٹاف اور آپ کی ان کامیابیوں پر کہ الحمدللہ آپ ایک ایسے انداز میں اس تعلیمی معیار کو بہتر کرتے جا رہے ہیں۔ بہت عرصہ پہلے ہمیں کافی کمی محسوس ہوتی تھی جب ہمارے بچے یہاں سے کوٹلی سنسا جاتے تھے، کمپٹیشن کا دور ہے، اور میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں جس طرح آج کا جو ماحول آپ نے بنایا ہے ہمیں وہ کمی دور ہوتی نظر آ رہی ہے، اور بہت جلد انشاءاللہ ہمارے یہ اسکول کوٹلی اور سنسا میں بھی ٹاپ لیول کی ایجوکیشن فراہم کریں گے۔ اس پر اب آپ تمام سٹاف مبارکباد کے مسئلے کے ہیں۔ میں یقین مانے خود کو بدقسمت سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جب آتے ہیں، جس طرح میری بیٹی نے فلسطین کا بات کی، میری بیٹی نے یہاں پر کشمیر کے حوالے سے بات کی، یقین مانے رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ اور یہ وقت میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے عبادت کا ہوتا ہے، جب ہم تعلیمی میدان میں کوئی سرو کرتے ہیں، اسی تعلیمی پروگرام میں کوئی سرو کرتے ہیں، تو یہ عبادت ہوتی ہے کہ ہم بہتری کے لیے کچھ سوچتے ہیں یا اپنی رائے دیتے ہیں، یہاں سے کچھ سیکھ کے جاتے ہیں۔ میں اکثر بات کرتا ہوں جب ہمارا وقت تھا، یقین مانے غفار صاحب بھی گواہ ہیں، یہ ہم چھٹی میں ABC کی پٹی پڑھتے تھے، تو آج ہمارے بچے الحمدللہ نرسری اور پریپ سے ان کی کتابوں کا بوجھ دیکھیں، اور یہ سب سے زیادہ بوجھ ہمارے اساتذہ کرام پر ہے کہ آج جب آپ دوسری اور تیسری کے جو بچے ہیں ان کا سلیبس چیک کریں، میں سمجھتا ہوں ہم نے شاید BA میں بھی جا کر یہ سلیبس یا اتنی کتابیں نہیں پڑھی تھی جن کا اتنا والیوم بھی ہے اور اس کا اتنا اسٹرینتھن ہے کہ یہ ان سے پڑھانا اور پڑھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس میں ضرور یہ کہوں گا کہ میری یہ مائیں بہنیں بیٹیاں اپنا رول ضرور پلے کریں اور ساتھ ساتھ اتنا کنٹریبیوٹ ضرور کریں کہ جو ہمارے اساتذہ کی طرف سے ان کو ملتا ہے اس کو ایک چیک کی نظر ضرور پھینک لیے، اس پہ جو ریمارکس لے لیں، آپ اور اساتذہ ایک پیج پر آ جائیں گے۔ 4 سے 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے یہ بچے اسکول ہوتے ہیں، باقی یہ وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارتے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ گزارتے ہیں۔ آپ یہ ضرور چیک کریں جن بچوں کے گھر سے اس پر ریمارکس لیا جاتا ہے، رسپانس لیا جاتا ہے، ان ٹیچرز کا بھی دل کھل جاتا ہے کہ ہم جو ہوم ورک دیتے ہیں ہم پہ بھی کوئی نظر رکھتا ہے، اس کو چیک اینڈ بیلنس ضرور اس کی نظر سے دیکھا جائے، تو یہ گارنٹی سے میں کہتا ہوں کہ کوالٹی ایجوکیشن ہماری بہتر ہوگی۔ جس طرح میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ 2-3 سال میں بہت تبدیلی آئی ہے، اور اسی طرح ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں بھی تبدیلی آئی ہے، پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن کی طرف سے دیکھتے ہی دیکھتے بات کل بھی ہو رہی تھی، آج بھی یہی کہہ رہا ہوں، یہ ضرور فوکس کریں انٹرا اسکول آپ کا کمپٹیشن ہو۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ آپ کی طرف سے سستی ہوتی ہے، اس کی اسپانسرشپ ہم خود کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اپنا ضرور کمپٹیشن کروائیں۔ اس کمپٹیشن کے بعد آپ دیکھیں گے جس طرح اس بیٹی میری نے اسپیچ کیا کشمیر پر، بہت ہی زبردست، اور یقین مانے مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا۔ الحمدللہ ہم اپنے گورنمنٹ کے اسکول سے کوٹلی کے تک تقریری مقابلوں میں جاتے تھے، اور الحمدللہ نام بھی ہمارے اسکول کا ہوتا تھا، اور الحمدللہ ہم بھی انعام لے کر آتے تھے۔ اس بچی نے بہت احسن انداز میں کشمیر پر بھرپور نمائندگی کیا اور اپنا موقف پیش کیا ہے۔ آپ تمام لوگ اور تمام سٹاف واقعات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ گنتی کی تعداد کم یا زیادہ ہونا بات نہیں، بات کردار سازی کی ہے۔ پروگرام کی آرگنائزیشن پہ آپ کو کہتے ہیں، ادب آداب کی بات ہوتی ہے، جس طرح سے آپ نے پروگرام آرگنائز کیا ہوا ہے، جس طرح گیدرنگ میں آپ کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے انتہائی سنجیدہ اور ہماری مائیں بہنیں بیٹی زیادہ تعداد میں یہاں پر موجود ہیں۔ وہی کہتے ہیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، اور سب سے بڑی درجہ ماں کی گود ہی ہے۔ مادر علمی میں آنے سے پہلے اور بعد کہ ماں کی شفقت اور بہن بھائیوں کی طرف سے اگر آپ کو رسپانس ملے گا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں وہ بچے جن کو گھر کی طرف سے رسپانس ملتا ہے اور وہ بچے جن کو گھر کی طرف سے اتنی ان کو سہولت نہیں میسر ہوتی، کہیں مزدوری، کہیں باہر دیار غیر میں بسنے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو مائیں بہنیں بیٹیاں گھر سے اپنے بچوں پر نظر رکھتی ہیں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں آپ چیک کر کے دیکھ لیں اس کا اور باقی کا رسپانس کیا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے بھرپور تعاون کا، نہیں بھائی آپ جو بھی میرے لیے حکم کریں گے میں انشاءاللہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ایک ہلکا سا پروگرام ضرور چلاتا ہوں، کلین واٹر پروگرام، واٹر کولرز کی صورت میں اسٹیل کے واٹر کولر ہوتے ہیں، آپ کو اگر وہ چاہیے وہ یا نقدی کی صورت میں جو بھی آپ کہیں گے، جو ویلفیئر کے بارے سے آپ کو کوئی ضرورت ہوگی، میں انشاءاللہ وہ تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ اسٹوڈنٹس کے بارے سے ہم چھوٹی سی کوشش ضرور کرتے ہیں، وہ بھی میری ذمہ داری لگائیں، یہ میں اور آپ بھائیوں کی طرح ہیں، جو بھی آپ کہیں گے میں آپ کے لیے تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اگر
जनाजे में ना जाना होता, यकीन माने बिल्कुल दिल चाहता है कि आपको भरपूर वक्त दूं, लेकिन वक्त अपने दामन में फुर्सत नहीं लगता। 12:30 बजे जनाजा है पहुंचना है। मैं आपको फिर आपको अच्छा और ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने पर और क्वालिटी एजुकेशन की मैं समझता हूँ कि साबित करनी से जाते हुए आपको बात पेश कर दूँ और आपको भरपूर तो उनका यकीन दिलाता हूँ। बहुत मेहरबानी। हमने जनाजे में जाना इसलिए जी तो ये करता है कि हम जो है वो पूरा प्रोग्राम जो है अटेंड करके जाएं, लेकिन जल्दी है तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ असातिज़ाए कराम को, पूरे स्टाफ को, और मुबारकबाद के मुस्तहिक बच्चों के वालिदैन हैं। मैं भी बींग के वालिदैन यहाँ पर इस तकरीब में शरीक हुआ हूँ। मेरे बच्चे भी इसी स्कूल में जो पढ़ते हैं। जदीद दौर और जदीद तकाज़े जो हैं वो वक्त के साथ साथ अब बच्चों में भी जिद्दत आ गई है। हमारे यहाँ जो भी यहाँ पर आता है वो कहता है जी कि बच्चों पर तवज्जो दें, वालिदैन को ज़्यादा फोकस किया जाता है कि जो मौजूदा बच्चे हैं बातें नहीं सुनते हैं, वो इस तरह उनकी तरबियत अच्छी करनी चाहिए। तो मेरा एक ये है कि अच्छी तालीम के साथ तरबियत ज़रूरी है, लेकिन मौजूदा जो दौर है वो जदीद कम्युनिकेशन का दौर है। तो बच्चों के साथ साथ हम सब लोगों को भी तब्दील होना चाहिए। ये हम बच्चों को मुर्दे इल्ज़ाम नहीं करा सकते कि बच्चे चेंज नहीं हो रहे, बच्चों की तरबियत ज़रूरी है। हम सब लोगों की भी तरबियत ज़रूरी है, ठीक है। वो वक्त गुजर गया, वक्त के तकाज़े भी चेंज हो रहे हैं ना। अभी जब पहले हम बच्चों से बात करते थे हमारे दौर में, तो हम कहते थे कि बड़े होकर क्या बनेंगे, तो वो अक्सर बच्चे जो कहते थे कि मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। अब जब आप बच्चों से पूछें तो बच्चे कहते हैं जी कि मैं तो शोएब अख्तर बनूंगा, मैं तो मेसी बनूंगा, मैं तो शाहरुख खान बनूंगा। वक्त के तकाज़े जो है वो चेंज हो रहे हैं, इसीलिए हमको भी पहले यहाँ पर आकर सियासतदान जो है जो भी हैं वो यहाँ पर आकर झूठे वादे झूठे करके चले जाते थे और कहते थे कि ठीक है जी हम ये करेंगे, और जब अपना मतलब ले लिया तो मतलब निकाल कर फिर बाद में वो भूल जाते थे। आजकल का जो दौर है, आप जितना मर्जी झूठ बोलें, जितना मर्जी बुलवाने की कोशिश करें, ये जो जदीद ये टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, इसके ज़रिए अपना लोग पैगाम लोगों तक पहुंचा देते हैं कि आपने 17 साल में फलां का हमने धोखे के साथ ये काम किया है। तो इल्म हासिल करना हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हदीस नबी है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो बींग मुस्लिम भी ये हमारा फरीज़ा है कि इल्म बच्चों की अच्छी तरबियत हम सब पर, वालिदैन के नाते हम सब पर फर्ज है। तो मैं इस स्कूल के बच्चों की मिठाई के लिए 5,000 रुपये जो है वो ऐलान करता हूँ। और में यही बात कर रहा था, जो हम स्कूल जाते थे तो हमने ABC की पट्टी भी 6ठी क्लास में जाके पढ़ी थी। तो आजकल के बच्चे जो अभी हमने स्टेज पर देखे हैं, आप सब ने देखे हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले बच्चों का सिलेबस देख रहा था, तो एक कायदे के बच्चे का सिलेबस आज हमारे दौर के मैट्रिक के सिलेबस के बराबर है। मैं आप अपने बहनों से विश्वास हूँ कि जैसे कि आप अभी बैठी हुई है, आपने अपनी बातों में मसरूफ है, मेरी आपसे गुजारिश है कि बच्चे आपके बच्चे हैं, ये इस्ताज़ा की मेहनत से, इस्ताज़ा की अनथक मेहनत से और एक माँ की मेहनत से ये बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग बातों से, मौजूद से इन बच्चों की परफॉर्मेंस देखें। आप कौन किसका ड्रेस प्यारा है और किसका मेकअप प्यारा है, ये बातें आप घर जाके भी कर सकती हैं और बाद में भी कर सकती हैं। अभी आप बच्चों की परफॉर्मेंस देखने के लिए आई है, तो आपसे गुजारिश है कि बच्चों की परफॉर्मेंस देखें। ये इस्ताज़ा की अनथक मेहनत के बाद जाके बच्चे परफॉर्म करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस देखें। और मेरे बड़े भाई आफ्ताब आरफ साहब ने कुछ नजीब सजात की वजह से एक हमारा जनाजा हो गया था कि नानी वो चले गए, और उनकी भरपूर महंगी के लिए उस्ताद नईम साहब अंजमन ताजरान गुलपुर और मैं बैसियत चेयरमैन ज़कात यूनियन से पहुंची। आप जहां पे हमारी जिम्मेदारी लगाएंगे, हम पे हुक्म करेंगे, हम आपके लिए 24 आवर हाजिर हैं। और एक आप साहब ने एक अच्छी बात की कि प्राइवेट एक 4-5 दिन पहले थे हमारे प्रोग्राम हुए प्राइवेट स्कूल के, और जिस नज़्म ज़ब्त से आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और यहाँ पे हमारी बेटे भी बैठी हुए हैं, हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट सफर से बैठे हुए हैं। हम कुछ दिन पहले भी एक प्रोग्राम में गए जिसमें बिल्कुल भी नज़्म ज़ब्त नहीं था। प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना बड़ी बात नहीं होती, नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखना बड़ी बात होती है। तो इस पे कश्मीर हैप्पी प्लेस की तमाम मैनेजमेंट को और अदादा के प्रिंसिपल को और उस्ताद को सलाम पेश करता हूँ। मैं
एक बार भरपूर क्लैपिंग कश्मीर हैप्पी प्लेस की पूरी नेटवर्क के लिए। इजाजत चाहूंगा, मैं अपने बच्चों के नाम शेयर करता हूँ। सर उठा के जीने की कीमत अदा करनी पड़ती है, सर उठा के जीने की कीमत अदा करने के लिए सर झुका के जीने का मुआवजा मिलता है। बहुत मेहरबानी पेश होगा। मैं एक बार फिर सरदार नईम साहब से कि आपके साथ अहमद ताजनार गुलपर और मैं प्रेसिडेंट जनरल यूनिकॉर्न फौजी, आप जहां पे हमने हुक्म करेंगे हम आपके लिए जो हुक्म करेंगे हम हाजिर हैं। 24 आप जो हमारी जिम्मेदारी लगाएंगे हम हाजिर हैं। ये तरक्की याफ्ता दौर है, मीडिया का दौर है, तो इसमें मैं समझता हूँ कि ये जो बच्चों की परफॉर्मेंस है ये बहुत बड़ी बात है। हमने स्टेज पे जाना शुरू किया कॉलेज लेवल पे जाके, मैट्रिक तक तो हमें पता ही नहीं होता था कि स्टेज क्या होता है और बोलना क्या होता है। तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जो प्रेप नर्सरी के ये जो आज स्टेज पे आ रहे हैं, ये इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। तो यही चीज़ होती है जो हम निसाबी सरगर्मियाँ होती हैं, यही उनका जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि बच्चे के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी खूबियाँ हैं, जो उसके अंदर छुपी हुई हैं, जिनको वो किसी तरह से भी वो सामने नहीं ला रहा है, ये वो स्टेज होता है कि वो बच्चे को ये असातिज़ा तैयार करते हैं कि वो अपने अंदर उसके जो काबिलियत है, सलाहियत है, वो प्राइवेट सेक्टर में मैंने भी टीचिंग की है। ये जो प्राइवेट सेक्टर के असातिज़ा होते हैं ये बड़े समझ लें कि ये बेचारे मासूम से होते हैं, यानी माशी तौर पे ये जो इनको उजरत मिलती है ये कुछ भी नहीं होता है, ये है बड़ा जुल्म इनके साथ होता है, क्योंकि हमारा शायद माशरा इसी तरह का है। तो ये सिर्फ इन्होंने अपने आप को बिजी रखना होता है। तो मैं समझता हूँ कि इस थोड़ी सी उसमें ये बहुत बड़ा जो है ये कौम को बच्चों को तैयार कर रहे हैं, ये बहुत बड़े ये फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं बारे दिगर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन की माशाअल्लाह तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो किसी भी माशरे की तरक्की के लिए मैं समझता हूँ कि ख़वातीन का किरदार वो हमेशा 100% रहा है। तो ख़वातीन को बढ़ चढ़ के जो है वो बिलखुसूस तालीम के शोबे में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो मैं इस अदारा के लिए काउंसलर हमारे राजा ज़मीर साहब हैं, उन्होंने भी तलबा के लिए जो पोजीशन होल्डर थे उनके लिए इनाम भेजे हैं। तो मैं अपनी तरफ से भी इंशाल्लाह जो पोजीशन होल्डर तलबा हैं उनकी हौसला अफजाई फरमाऊँगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मुआज़।